لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين أستغفر الله إلا الله كان توابا 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 تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء
في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, selesai zikir munajat kita. Hujan pun dah berhenti, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima zikir-zikir kita sebagai satu amalan dan menyucikan hati-hati kita dengan kita mengingati Allah sebentar tadi, insya-Allah. Seterusnya sebenarnya kita masih menunggu Al-Fadilah Ustaz-Ustaz untuk datang. Jadi kita sementara menunggu tu mungkin kita boleh berselawat. Siapa boleh untuk lead selawat? Bantu Ustaz untuk lead selawat. Selawat biasa-biasa je. Sementara tunggu Ustaz-Ustaz ni. Mungkin sampai sehingga 10 minit. 10 minit. Dulu nanti sambung Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور
مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور الفوق نوري أنت إكثر وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسن رأينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Alhamdulillah, selesai kita punya majlis munajat dan selawat. Kita berehat-rehat dulu lah. Kang lebih-lebih Kang semua cari air dulu Kang, kan? Jadi Alhamdulillah kita dah tengok ada beberapa al-fadilah tuan guru kita sudah sampai. Ahlan wa sahlan diucapkan.
Fadil Tuan Guru Dr. Ustaz Ni Bakri yang telah bersama-sama dengan kita. Jadi untuk program seterusnya, insya-Allah kita akan membuat tazkirah rally. Tazkirah rally ni maksudnya kita akan jemput pimpinan-pimpinan esko daripada asatizah geng ustaz, Pertubuhan Pendukung Pencinta Ulama geng ustaz, untuk menyampaikan tazkirah berkait dengan Ramadan. Jadi kita nak buat tazkirah di mana? Di atas je, ataupun boleh minta kursi satu di tengah ni ke? Boleh ambil satu kursi. Tak tengah. Okey, untuk yang pertamanya, saya dengan penuh ta'zim dan hormatnya menjemput Al-Fadil Ustaz Asmadi untuk menyampaikan tazkirah yang pertama. Silakan Ustaz. Dalam sekitar 10 minit, silakan Ustaz. Tazkirah. Falyatafaddal mashkura. Tes mic, coba suara 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Hari-hari yang kamu berpuasa padanya, bulan Ramadan, diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk dan keterangan kepada petunjuk serta pembeza di antara benar dan salah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, seterusnya kepada seluruh guru-guru Tibun Nabawi dan juga kepada seluruh esko geng ustaz ataupun GU, dan kepada ibu bapa, kepada semua murid-murid dan juga murid-murid Tibun Nabawi, hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi sepanjang-panjang syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita sampai ke saat ini. Kita berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia ini, masuk hari ke-17. Maknanya 17 hari insya-Allah kita akan berbuka puasa sekejap lagi. Cukup 17 hari kita berpuasa dan berbaki beberapa belas hari lagi, mungkin dalam 13 hari lagi. Dan sepanjang Ramadan yang telah kita lalui, mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan
Allah Subhanahu wa taala terima sebagai amal yang saleh, amal yang akan memberatkan timbangan amalan kita, yang memberi keuntungan kepada kita, dan Allah mengampunkan dosa-dosa kita sesuai dengan hadis Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, saya Allah akan mengampunkan dosanya yang terdahulu dan kemudian. Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dan mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah semuanya, dan juga kita berjaya meraih rahmat Allah di perenggan yang pertama, sebagaimana Nabi menyatakan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqam minan nar. Awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah keampunan, dan akhirnya adalah pembebasan api neraka. Hadis yang selalu kita dengar, yang merupakan kelebihan. Kadang-kadang kita jadi lali oleh kerana hari-hari dengar, maka kita tidak menghayati betul-betul kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Ya, sedangkan Ramadan ini adalah bulan yang Allah anugerah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan anugerah agung, dan di dalamnya sebagaimana kita maklum, ada bulan, ada malam yang besar kelebihan melebihi 1000 bulan. Melebihi 1000 bulan kita beribadah. Kalau kita bekerja, majikan memberi bonus kepada kita 83 bulan ataupun 1000 bulan, 83 tahun, agak-agak kita dah jadi jutawan. Ya, jutawan memang tak payah kerja lah, cukup ya 1000 bulan gaji, maka kita boleh duduk saja. Setahu saya kalau staf Petronas tu sebelum inilah, sebelum dibuang orang sekarang ni, staf-staf Petronas tu 6 bulan, 7 bulan gaji kan. Maka bila dia dapat bonus tuan-tuan, dia boleh bayar kereta cash. Nah, sebab gaji 5-6 ribu, 10 ribu seorang kan. Itulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita dengan 1000 bulan ni tuan-tuan. Kalau kita lepas peluang, nescaya rugilah kita, sebagaimana rugi orang yang tak dapat bonus duit daripada majikannya. Dan ayat yang pertama yang saya bacakan tadi adalah berkaitan dengan Quran, yang kita tahu hari ini adalah memperingati nuzulul Quran, yang insya-Allah ya, adik-adik yang ada di hadapan kita ni adalah generasi-generasi Al-Quran, dan ibu bapa yang menghantar anak ke sini adalah mereka-mereka yang kasih dan cinta kepada Al-Quran dan menepati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi wa ahli baiti wa hubbi tilawatil Quran. Didiklah anak kamu dengan cinta kasih kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi, serta kasih sayang kepada membaca Al-Quran. Alhamdulillah, anak-anak kita hari-hari daripada subuh sampai malam mereka membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Quran itu menjadi penerang kepada kubur ibu bapa, menjadi penerang kepada hidupnya atas dunia, dan juga kepada hidupnya di alam barzah sana. Jadi itulah sebagai tazkirah ringkas yang memenuhi kekosongan. Saya beri peluang kepada sahabat-sahabat lain untuk menyambung, untuk meneruskan tazkirah Ramadan sempena dengan iftar, jama'i iftar di Tibun Nabawi dengan Jiyu Geng Ustaz pada petang ini di Tibun Nabawi ini. Jazakumullah khairan katsiran, dan saya mengucapkan, saya memohon maaf kalau ada sekiranya salah-salah tersilap kata sepanjang beberapa minit pada petang ini.
InsyaAllah kita sambung lepas ni dengan asatizah yang lain pula. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Asmadi di atas tazkirah yang pertama kita pada petang ini. Ahlan wa sahlan diucapkan kepada ibu ayah, para asatizah, ahlan wa sahlan Ustaz Al-Fadhil Dr. Kamalul Hisham yang baru sampai. Seterusnya kita minta para pelajar mungkin boleh buka ruang sikit untuk ibu ayah duduk, bagi ruang lagi untuk mereka dapat duduk bersama-sama dengan kita. Tak apa, jangan duduk dalam saf lagi, kita bukan solat lagi. Seterusnya kita menjemput Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Dr. Mukhtar Senik untuk menyampaikan rally tazkirah kita yang kedua. Kalau tadi Al-Fadhil Ustaz Asmadi menceritakan kita tentang tarikh hari ini 17 Ramadan berkenaan dengan nuzul Quran, mungkin Al-Fadhil Ustaz Dr. Mukhtar Senik boleh sentuh dan bawa kepada kita cerita dan peristiwa yang berlaku pada 17 Ramadan juga, iaitu selain daripada nuzul Quran, kita ada peristiwa Badar Al-Kubra. Maka dengan itu saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru Dr. Mukhtar untuk menyampaikan tazkirahnya sekitar 5 ke 10 minit. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Aziz, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin walam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya bagi setiap manusia itu mereka terikat dan terkait dengan apa saja amalan yang pernah mereka buat, melainkan orang-orang yang dikira sebagai golongan kanan. Mereka berada dalam surga dan saling bertanya-tanya sesama mereka terhadap orang-orang yang berada di dalam neraka. Kenapakah kamu semua masuk neraka? Lalu ahli neraka menjawab, kami dahulunya tidak mendirikan salat. Kami tidak pernah bersimpati kepada orang-orang miskin sehingga kami memberikan mereka makan. Kami dahulu sentiasa mengikuti orang-orang yang melakukan pendustaan dan cacian, dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan, hinggalah datangnya keyakinan kami apabila kami telah mati dan meninggal dunia. Alhamdulillah, kita pada petang ini berada dalam suasana berpuasa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi ada banyak pengajaran, walaupun hanya beberapa ayat,
tapi pengajarannya penting untuk menjadi renungan dan perhatian kita semua. Pertama sekali, Allah Ta'ala menjelaskan bahawa manusia ini tidak akan terlepas daripada apa pun yang mereka amalkan, sama ada amalan baik atau amalan buruk. Mereka terikat dan terkait dengan amalan itu. Dan ini merupakan satu peringatan kepada kita bahawa berhati-hati ketika nak berbuat sesuatu, kerana semua itu akan dipersoalkan oleh Allah di hari akhirat. Apa yang kita buat di dunia akan berbekas di akhirat. Kalau kita buat perumpamaan, dulu ada satu kertas, nama dia kertas karbon. Kertas karbonnya orang guna untuk typewriter. Zaman kita ni dah tak ada typewriter, dah semua komputer. Karbon ni guna dia ialah untuk menyalin apa yang kita lukis, kita tulis di atas kertas akan berbekas di bawah ataupun kertas yang di bawah. Maka begitulah kehidupan kita ini, setiap apa yang kita buat akan dipersoalkan oleh Allah. Sekecil apa pun dosa yang kita buat, Allah akan tanya. Sekecil apa pun amalan soleh akan dibalas oleh Allah. Kan itu berkata ulama, jangan memandang remeh amalan-amalan jahat yang kecil. Kita rasa kecil je amalan jahat itu, tapi jangan memandang remeh. Boleh jadi kerana amalan kecil, amalan jahat yang kecil itulah menyebabkan seorang itu masuk neraka. Jangan memandang remeh amalan baik yang kecil, kerana mungkin amalan baik yang kecil itulah membawa kita kepada syurga. Jadi kerana itu, perhatikan amalan-amalan kita. Dalam ayat ini juga Allah Ta'ala menjelaskan ahli-ahli syurga saling bertanya-tanya sesama mereka. Sifat ahli syurga ni ialah prihatin. Sebab tu kita dalam dunia ni, kalaupun kita dah jadi ahli masjid, ahli surau, kita dah jadi orang yang soleh, berzikir banyak, baca Quran banyak, tapi kita tak kisah dengan orang sekeliling kita. Apakah jiran kita susah, kita tak tahu. Apakah jiran kita makan, kita tak tahu. Apakah jiran kita dalam kepayahan, kita tak tahu. Kawan-kawan kita susah ke, kita tak tahu. Adik-beradik kita, anak dia sekolah ke tak sekolah, kita tak tahu. Itu bukan sifat ahli syurga. Sifat ahli syurga yang sempurna ialah mereka itu prihatin dan peka dengan apa yang ada di sekeliling mereka. Mereka ambil tahu tu, adik-beradik makan ke tak, anak saudara di sekolah ke tak sekolah, bagaimana keadaan anak yatim, saudara mara mereka. Semua tu diambil tahu oleh ahli-ahli syurga. Kerana itu perangai ahli syurga ini bermula di dunia, itulah sifat dia sampai ke akhirat. Suka sangat ambil tahu keliling dia. Susah ke senang, payah ke tak payah, mereka ambil tahu. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika di dalam dunia, ahli syurga itu, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilin wal mahrum. Dalam harta mereka itu ada hak yang telah mereka peruntukkan. Mereka dah sediakan satu bajet, potongan peratus dia kepada orang-orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta kerana malu. Jadi ahli syurga ni dia dah sediakan peruntukan. Dalam dunia ni dia bukan setakat nak makan, dia makan saja. Bukan setakat dia nak senang diri dia, anak beranak dia. Bukan sekadar dia nak selesa hidup di dunia, tapi dia akan ambil tahu orang lain yang ada di keliling dia. Dia akan tahu orang-orang miskin yang perlu. Dan lebih hebat lagi, orang miskin yang tak tunjuk kemiskinan pun dia kenal. Mana dia bantu, dia beri bantuan, dia beri pertolongan. Itu ahli syurga. Itu di dalam dunia.
Dalam surga nanti mereka yatasaalun, saling bertanya-tanya. Mereka saling bertanya-tanya. Sebab tu kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli surga ni dia tak seronok dia seorang saja nikmat dalam surga. Padahal apa salah dia buat tak tahu, sudahlah dia sudah nikmat. Makan boleh, minum boleh, duduk selesa, diberi layanan oleh Allah dengan layanan yang baik. Tapi ahli surga dia tak puas hati. Dia pandang kiri, dia pandang kanan, dia tengok kawan dia tak ada dalam surga, dia cari kawan dia. Dia tengok adik-beradik dia tak ada dalam surga, dia cari abang dia, dia cari kakak dia, dia cari adik dia, dia cari teman-teman dia, cari sahabat dia. Mana pergi sahabat tak ada dalam surga? Yatasaalun, mereka saling tanya-menanya antara satu sama lain, sehingga menjadi riuh surga. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada ahli surga, mengapa kamu semua riuh rendah ni? Lalu kata ahli surga, ya Allah, kami bertanya sahabat-sahabat kami, mana dia sahabat kami, mana dia saudara kami, mana dia pak saudara kami, mana dia teman kami, mana dia isteri kami, mana dia suami kami, ya Allah, tak nampak di dalam surga. Lalu Allah Ta'ala menjawab, mereka semua itu di dalam neraka. Lalu berkata ahli surga, bila kata teman kamu dalam neraka, sahabat kamu dalam neraka, adik-beradik kamu dalam neraka, abang kamu dalam neraka, lalu mereka menundukkan wajah dengan muram. Ahli surga ni tunduk wajah, sedih wajah mereka. Sedih teringat adik-beradik tak masuk surga, sedih teringat saudara-saudara tak masuk surga, sedih teringat sahabat tak masuk surga. Bila ahli surga sedih, Allah Ta'ala pun berkata, sebab Allah Ta'ala ni tak nak ahli surga sedih. Allah masukkan mereka dalam surga untuk gembira, untuk seronok. Tiba-tiba mereka sedih. Lalu Allah Ta'ala berkata, wahai hamba-hamba aku, kalau begitu pergilah kamu ke pinggir neraka. Pergi ke neraka. Kamu jemput dan panggil semua teman-teman kamu yang tidak masuk surga itu untuk masuk surga. Keluarkan mereka daripada neraka. Lalu semua ahli surga pergi ke neraka. Dan mereka memanggil sahabat mereka, teman mereka, kawan mereka, taulan mereka, mari keluar daripada neraka, masuk surga. Masa semua mereka semua keluar daripada neraka, lalu masuk ke dalam surga. Bila keluar daripada neraka, Allah bertanya pada mereka, keluar belaka dah semua kawan-kawan kamu daripada neraka, adik-beradik kamu, sahabat kamu, teman taulan kamu, kenalan-kenalan kamu? Maka mereka menjawab, alhamdulillah ya Allah, semua sudah keluar. Lalu Allah dengan sifat rahim dia, Allah kata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, pergi kamu cek dalam neraka, tengok neraka, masih adakah orang yang berada neraka? Allah ni sebenarnya kasih kepada kita ni. Allah tak nak kita masuk neraka. Sebab tu Allah ini, walau sedikit pun alasan untuk mengeluarkan seorang daripada neraka, Allah akan guna alasan itu. Walaupun sikit je peluang untuk masuk neraka, untuk masuk surga, Allah keluarkan daripada neraka. Inilah cinta Allah kepada hamba, kasih Allah kepada hamba. Lalu kata malaikat Jibril, ya Allah, masih ada lagi. Lalu kata Allah kepada Jibril, wahai Jibril, kamu pergi tanya, siapa di kalangan ahli neraka itu yang ketika di dunia dahulu pernah sekali je buat kebajikan. Pernah sekali saja, tak, yang lain tak buat. Bukan orang yang soleh, bukan orang yang taat, yang warak, bukan. Tapi sekali je dia pernah buat kebaikan, maka keluarkan dia daripada neraka. Lalu malaikat pergi cari. Pergi cari adalah orang-orang yang melakukan kebajikan sekali. Lalu dikeluarkan mereka daripada neraka, masuk surga. Allah tanya lagi malaikat, wahai malaikat, ada lagi tak dalam neraka? Malaikat kata ada. Lalu kata Allah, wahai malaikat, kamu pergi tanya ahli neraka, siapa di kalangan mereka yang ketika di dunia dahulu pernah rasa takut kepada Allah? Pernah rasa takut saja. Solat tak pernah, puasa tak pernah, apa pun tak pernah, tapi pernah rasa takut kepada Allah. Lalu malaikat Jibril pergi cari, siapa pernah rasa takut pada Allah di dunia dulu? Lalu tiba-tiba ada satu orang, saya.
Kata Jibril, betul ke kamu ni? Dia kata, ya, saya pernah rasa takut kepada Allah. Lalu kata Jibril, apa bukti kamu pernah rasa takut kepada Allah? Lalu kata hamba tadi, wahai Jibril, aku di dunia dahulu ketika telah tua, aku pernah berfikir bagaimana nasib aku di akhirat nanti. Aku ni dah tua, banyak dosa, amalan baik tak ada, dan aku pula penyakit banyak, tak lama lagi mati. Macam mana aku nanti dengan Allah? Lalu aku pernah sampai saat aku dah tua, aku takut kepada Allah. Lalu aku pesan pada anak-anakku, wahai anak-anak, jika ayah meninggal, kamu jangan ke bumi ayah. Kamu jangan ke bumi ayah. Dah kami nak buat macam mana wahai ayah? Kamu bakar je ayah ni. Sebab ayah tak ada apa-apa kebaikan. Ayah tak pernah puasa, ayah tak pernah solat, ayah tak pernah buat kebaikan. Jadi baik kamu bakar je lah ayah. Bila kamu bakar ayah, daging ayah hancur, kulit ayah hancur, tinggal tulang. Bila tinggal tulang, kamu kompos tulang-tulang ayah. Kompos tempat tulang ayah ni. Bila kamu kompos tempat, kamu tumbuk tulang ni sampai jadi debu. Bila jadi debu abu halus dah, kamu kompos debu tadi, kamu bawa ke tengah laut. Di tengah gelombang laut yang kuat, kamu curahkan debu-debu ayah ni ke tengah laut, di tengah-tengah ombak yang bergelora. Tujuannya ialah supaya bila debu ayah ni telah dibawa oleh ombak, nanti bila Allah nak azab ayah di akhirat, Allah tak bertemu cari ayah. Jadi itu bukti saya takut kepada Allah. Lalu Jibril tanya Allah, ya Allah, aku tak tahu dia ni bercakap benar tidak? Benarkah dia ya Allah? Lalu Allah kata, betul wahai Jibril. Lalu kata Jibril, kamu diberikan keizinan oleh Allah untuk keluar daripada neraka. Tengok bagaimana Allah sayang kita, Allah kasih kita. Begitu sekali kasih Allah, walaupun hanya ada satu alasan saja, Allah keluarkan kita daripada neraka. Lalu kalau begitulah kasih Allah kepada kita, mengapa kita masih durhaka kepada Allah? Mengapa kita masih lalai kepada Allah? Mengapa kita masih membiarkan masa tanpa mengingati Allah? Mengapa kita tidak mengenang cinta Allah? Lalu kerana itu, jadilah orang-orang yang mengenang cinta Allah. Biar sampai kepada peringkat mengingati hubbullah, cinta Allah kepada kita, sehingga kita terhalang daripada melakukan maksiat, dan sehingga kita gairah dalam melakukan taat kepada Allah. Lalu kerana itu, cukuplah cinta Allah itu menjadikan kita orang yang taat kepada Allah. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan hati kita lembut, mengingati cinta Allah, mengingati kasih Allah. Allah tak nak kita masuk neraka, Allah nak kita masuk surga. Allah nak kita berbahagia dalam surga-surga Allah bersama teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan kita semua, insya-Allah. Jadi sekadar untuk peringatan pada petang ini, mudah-mudahan menjadi peringatan pada kita bersama dan membentuk jiwa takwa kita kepada Allah. Kerana takwa itu banyak kelebihan dia. Itu dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 5, dalam surah At-Talaq ayat 2, ayat 3, ayat 4, dalam surah Al-Imran ayat 76, dalam surah Al-A'raf ayat 96, dalam surah Al-Baqarah ayat 149, menceritakan tentang kelebihan-kelebihan takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah sekadar itu saja dulu untuk petang ni, dan ambil kesempatan ucap selamat datang juga kepada Al-Fadhil Dr. Kamarul Hisam, Dr. Nek Bakri Nekmat, Dr. Khalid Nayan, Dr. Salahuddin Nasir, dan ramailah doktor-doktor kita. Dr. Yuti nampak ada kereta tapi dia tak ada. Jadi insya-Allah hadiahlah tukut ya. Jadi insya-Allah terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syakir yang jadi pengurusi pada petang ini. Mudah-mudahan kita semua dapat duduk sejenak dan kita mengingati Allah Ta'ala. Ijlis bina nu'min sa'atan, kata Sayyidina Umar. Duduklah bersama kami, kita membina keimanan kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ana kena cari kursi juga. Jazakallahu khairan kathiran diucapkan kepada Al-Fadil Tuan Guru Dr. Mukhtasnik di atas penyampaian tazkirah yang cukup bermakna, cukup mengesankan hati berkait dengan syurga. Kalau kita di atas dunia ini kita tak letak target tujuan kita kalau bukan syurga, wal'iyadzubillah, tidak syurga neraka lah ceritanya. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah dan pengajaran. Seterusnya tanpa membuang masa, saya menjemput Al-Fadil Tuan Guru Syekh Dr. Nik Bakri untuk menyampaikan tazkirah beliau dalam sekitar 10-15 minit. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan semuliakan pengerusi majlis Al-Fadil Ustaz Syakir selaku Setiausaha Agung Geng Ustaz. Yang saya hormati dan semuliakan Al-Fadil Tuan Guru Dr. Kamalul Haisyam, penasihat Geng Ustaz. Yang saya hormati dan semuliakan Al-Fadil Tuan Guru Dr. Haji Mukhtasnik, Timbalan Presiden 2 Geng Ustaz. Dan seluruh esko-esko Dr. Yuti dan yang tidak dilupakan guru saya, sahabat kami semua, Al-Fadil Tuan Guru Dr. Ustaz Salahuddin Nasir dan seluruh para asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kami sebenarnya rasa seronok, rasa gembira, rasa bertuah, rasa sangat-sangat terharu ada juga tuan-tuan. Kaminya diberi satu anugerah daripada Allah dengan sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini, termasuk Al-Fadil Ustaz Asmadi kita, esko ya, kami daripada Geng Ustaz, alhamdulillah. Dan presiden kaminya Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Dasuki, itu presiden Geng Ustaz. Jadi bukan apa sangat, bukan nak cakap sangat. Kami sebut-sebut nama ni rasa gembira di bulan Ramadan yang mulia ini. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kami satu nikmat perjuangan dalam belajar. Itu yang paling besarnya. Daripada dulu sampai sekarang ni ada dari kalangan kami 10 tahun tanpa henti belajar. Jadi untuk sedikitlah semangat pada adik-adik yang hadir pada pagi ini, pada petang ini, dan tidak lupa yang saya hormati dan semuliakan ibu-ibu dan bapa-bapa kepada para pelajar sekalian. Tahniah tuan-tuan. Saya rasa terharu jugalah. Saya hantar juga anak saya beberapa orang untuk tahfiz Quran, tapi di pertengahan jalan mungkin tak ada rezeki saya daripada zuriat saya, mungkin adalah selepas pada ini mungkin cucu cicit saya. Tapi tahniah tuan-tuan, Allah hadirkan tuan-tuan dan anak tuan-tuan ke sini. Tidak ada satu yang paling berharga di antara salah satu yang berharga dalam hidup ni. Anak kita dipilih oleh Allah untuk jadi hafiz atau para hufaz Al-Quran. Dan saya minta maaf, sebenarnya saya ditugaskan untuk baca selawat. Tapi saya nak baca satu lah tuan-tuan. Mengambil amanah yang ditugaskan lebih awal pada diri saya nak baca satu dan saya nak tazkirah 2 minit. Lepas tu saya nak bagi laluan pada tuan-tuan guru kita lah, insya-Allah. Baik, antaranya kita sama-sama baca, sama-sama laungkan selawat tafrijiyah. Kita alunkan. Tapi saya ni saya baca agak lagunya perlahan, lagu lambat. Okey ya, tapi ikut je lah yang sempat ikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Iaitu selawat syifa. Minta maaf. Silap. Satu lagi tuan-tuan ya. Satu lagi. Itu selawat syifa. Nanti lambat pula kalau baca yang tu nak baca yang lain pula. Saya nak terus kepada selawat tafrijiyah. Apa maksudnya? Selawat yang kita baca dengan berkat selawat itu Allah membuka ruang-ruang dalam perjalanan hidup kita agar lebih mudah dan lebih diringankan segala ujian kita, insya-Allah. Allahumma salli salatan
كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tazkirah ni ialah uzakiru nafsi wa uzakirukum anfusakum. Saya menasihatkan dan memperingatkan pada diri saya sendiri dan para hadirin sekalian. Satu tajuk ringkas dan huraian ringkas insya-Allah. Bertemanlah dengan Al-Quran. Ya, bertemanlah dengan Al-Quran kerana teman yang paling setia adalah Al-Quran. Ramadan akan meninggalkan kita suatu saat nanti. Walau sesedih mana kita sekalipun. Tarawih akan meninggalkan kita suatu hari nanti juga. Beberapa hari lagi. Walaupun kita merasai sangat gembira dengan tarawih. Bahkan puasa akan meninggalkan kita. Ada satu di bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengekalkannya bersama dengan kita. Sama ada hari ini, besok hari dan sampailah kita bertemu dengan Allah di alam barzah, kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Al-Quran akan menemani kita. Maka tahniah pada pelajar-pelajar sekalian, pada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan telah menentukan dan menetapkan suatu teman, satu sahabat yang paling setia untuk dengan tuan-tuan dan dengan anak-anak tuan-tuan. Ya, akan sampai satu masa kita bertemu dengan Allah, kita akan meninggalkan segala-galanya. Tapi Al-Quran yang ada dengan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Al-Quran akan sampai di akhirat nanti, di alam barzah, dia menerangi kubur kita. Al-Quran bila mana sampai ke pada mahsyar nanti, dia akan berhujah untuk kita, memberi syafaat kepada kita. Dan berhujah sehinggalah dia akan memastikan kita ke syurga Allah. Maka harap-harap Allah Ta'ala merezekikan kepada kita untuk berteman dengan Al-Quran dan mendapat segala apa yang datang, yang Allah datangkan daripada Al-Quran. Saya nak baca satu ayat. Ya, nak tutup dah ni. Nak baca satu ayat. Surah An-Nisa ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum burhanum min rabbikum, sesungguhnya telah datang kepada kamu suatu bukti daripada Tuhanmu. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami, kata Allah, telah menurunkan kepada kamu nuran, cahaya, mubina, yang begitu sekali terang. Baik, saya ada buku 2 buah kat sini. Ya, ada 2 buah buku. Saya nak tanya adik-adik pelajar sekalian. Ini untuk pelajar je lah tuan-tuan ya. Untuk ibu ayah tu lain kali lah insya-Allah. Siapa boleh jawab, saya akan bagi hadiah buku ni. Saya ada susun satu buku Hidup Berselawat, 60 himpunan selawat. Al-Quran ni ada berapa nama? Tolong angkat tangan dan jawab. Al-Quran ni ada berapa nama? Fikir dulu, jangan angkat lagi. Fikir, ada berapa nama Al-Quran? Cepatlah, masa nak habis dah ni. 2. Salah. Ada berapa? Jawab cepat sikit, Jawab ajalah, janji kalau betul. Al-Quran ada berapa? Silakan. 3. Salah. 20. Salah. Salah. 3 salah, 4 salah. 5 salah. Okey, Al-Quran ada 55 nama.
Al-Quran ada 55 nama. Rujuk Al-Burhan fi Ulumil Quran Imam Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala. Rujuk dalam kitab Al-Itqan Imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah ta'ala. Qadi Abul Ma'ali mengatakan Anna Allah Ta'ala samal Quran bi khamsah wa khamsina asman. Salah satu nama Quran ialah An-Nur, cahaya. Orang yang hidup dengan Quran, dia hidup dengan cahaya. Orang yang tidak hidup dengan Quran, orang hidup dalam kegelapan walaupun di siang hari. Okey, soalan kedua, ada buah buku ni. Soalan kedua, cuba sebut 3 nama Quran. Okey, sini. Okey, ni hadiah ya. 1. Cuba sebut nama selain daripada tu. Baik, saya nak gabungkan 3 nama. Al-Quranul Majid 1. Ada 2 lagi. Al-Quranul Karim 1 lagi. Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim. Ni. Dah selesai dah. Wallahu a'lam. Habis dah kuliah saya. Okey, datang ambil sini. Okey. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, masya-Allah. Ahsanallah ilaik. Terima kasih diucapkan Fadil Syekh Tuan Guru Dr. Ustaz Nik Bakri di atas perkongsian dan selawat yang telah disampaikan sebentar tadi. Mudah-mudahan hidup kita menjadi sahabat dengan Quran di sempena hari nuzul Al-Quran, bulan Al-Quran ini. Kerana ingatlah, dengan Al-Quran sahaja kita dapat menjamin kehidupan kita di dunia sehingga akhirat. Bahkan dalam kubur pun, kalau di dunia kita bersahabat dengan Al-Quran, dalam kubur pun Quran sudah menemani kita, menjadi sahabat kita insya-Allah. Jadi baki 20 minit yang berbaki, saya dengan ini menjemput Al-Fadil Tuan Guru Dr. Ustaz Kamalul Hisham untuk menyampaikan tazkirah. Kemudian dia bajet-bajet supaya dia boleh bimbing bacaan doa sebelum berbuka dengan hajat-hajat yang diutarakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Jadi dengan ini saya menjemput dan mempersilakan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadil pimpinan majlis. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan-tuan guru, para asatiza, para alim ulama yang tak sempat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangkan perasaan hormat. Tuan-tuan haji, puan-puan haja, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, adik-adik, para hufaz yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita berada di dalam suasana yang cukup getir dalam perkiraan Ramadan yang bakal meninggalkan kita. Kalau permainan bola sepak adik kan, kalau kedua-dua pasukan tak dapat gol, kita akan tambah masa. Penambahan masa itu dipanggil injury time, masa kecederaan. Sekarang ni dalam tempoh kita mengejar Lailatul Qadar, mengejar keampunan, kita dalam masa kecederaan. Kita ni tercedera sekarang. Tanda-tanda keberkatan sudah semakin hampir. Masjid surau semakin kurang. Kedua, apabila solat witir, tuan imam dah mula membaca doa kunut. Ketiga, pasar raya, shopping mall, shopping kompleks, orang semakin galak membeli belah. Kalau di Jekyll sana tu, di Masjid India, 3-4 pagi orang shopping lagi. Dalam keadaan Allah menurunkan rahmat yang cukup banyak. Kalau rahmat yang sedang terbuka pada langit yang terbuka luas sekarang ini, kalau yang turun itu umpama ketulan-ketulan emas yang turun daripada langit, nescaya orang di atas muka bumi ini berbunuh antara satu sama lain, mengejar ketulan-ketulan emas
yang Allah sedang turunkan daripada langit yang terbuka. Lalu kita ni dalam keadaan nafsu yang semakin kuat bertarung dalam dada kita ini, dalam diri kita. Antara perkara yang paling penting, di antara yang penting ialah kita nak capai, sama ada di luar daripada Ramadan, dalam Ramadan, malam Lailatul Qadar, tidak ada lain melainkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kalau kita paling kaya atas muka bumi, kita mati malam ini, tiba-tiba Allah tak ampunkan kita. Ke mana kita pergi dengan dosa-dosa yang belum Allah ampunkan? Kita terkenal, orang kenal kita satu dunia. Kita mati malam ni, Allah tak ampunkan kita. Kemana kita nak pergi dengan dosa-dosa yang belum diampunkan? Kadang-kadang dosa dengan Allah, kadang-kadang dosa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghina Rasulullah bukan masa hidupnya, ketika Rasulullah sudah wafat, ada lagi mulut-mulut jahat umat Islam bulan Ramadan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina alim ulama. Kadang-kadang dosa kita dengan mak ayah kita. Adik-adik, siapa mak ayah dia ada petang ni, angkat tangan. Mak ayah dia datang. Alhamdulillah. Ayah-ayah yang ada anak pada petang ni angkat tangan. Yang anak dia ada kat sini, angkat tangan. Jangan malu. Alhamdulillah. Ada satu jenis dosa, dosa yang Allah simpan sampai petang ni, yang mana terkadang orang yang melakukan dosa, dia lupa dosa yang pernah buat pada ayah dia dulu. Yang lebih pedih lagi adik-adik, ayah kita dah meninggal dunia, kita seronok tidur lena macam lembu kenyang, dalam keadaan dosa tersebut masih disimpan dengan begitu baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab ni Allah jadikan manusia, pertama dia kaya, kedua dia kacak, ketiga dia bangsawan, yang keempat dia orang yang mutadayyin, orang yang beragama, jiwa agama dia kuat. Ketika zaman jahiliah di Mekah, kalau Mus'ab berjalan di kota Mekah, ada tukang angkat jubah kat belakang, punyalah kaya, ada khadam khas untuk angkat jubah dia. Kalau dia lalu orang bau wangi, minyak wangi, orang kata itu minyak wangi Mus'ab, orang lain tak mampu pakai. Kita pakai apa petang ni? Minyak wangi malaikat subuh je lah. Dia lalu di kota Mekah, bosya Mekah, perempuan Mekah, anak-anak dara Mekah jadi gila, histeria. Habis nguraklah kawan habis, jadi gila. Nak kata hebatnya laki-laki ini, apabila dia memeluk Islam, ibu dia dapat angkat Mus'ab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dia kurung lari, sehingga satu hari berkata, wahai Mus'ab, kalau engkau tidak mau kembali kepada agama makan, ibu akan mati. Lalu Mus'ab radhiyallahu anhu dia berkata, tengok adik-adik, orang yang baik ni, orang yang baik, ibu yang kasih lembut. Mak dia sembah berhala, mak dia tidak beriman. Dia kata, wahai ibu yang aku kasih, kalau ibu ada 100 nyawa, ibu hidup dan mati dengan nyawa tersebut, daku tidak akan kembali kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mak berhala ke? Ya, kita tidak beriman ke? Jar lagi kasar dengan mak ayah, lagi rajin baca Quran, lagi rajin kita pergi masjid, lagi. Sungguhnya Allah patrikan hukum ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah.
Wabil walidaini ihsana. Dan sesungguhnya Allah telah patrikan, Allah telah putuskan, Allah telah letakkan satu keputusan supaya kita mengabdi diri kepadanya, jangan sekutukan dia. Ada satu benda yang cukup mahal, hanya satu huruf saja waw, menyambung dalam keadaan kemuliaan ini. Wabil walidaini ihsana. Ketika mana Allah menyuruh kita mengabdikan diri pada dalam keadaan jangan, dan kepada apa hendaklah kamu lakukan kebaikan. Apa maksud lakukan kebaikan? Apabila ditanya oleh seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kepada siapa yang aku nak serahkan pengorbanan, khidmat, tumpukan kasih sayang, tumpahkan segala-galanya, jiwa dan raga dalam hidup ini? Nabi sebut 3 kali, ummuk, 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 thumma man abu. Dalam berbakti kepada kedua orang ibu bapa. Adik pernah cium tak perut mak? Tak pernah. Selalu cium pipi mak. Cium. Siapa sini dia salam mak dia tak cium pipi, tak cium dahi? Tak pernah. Tuan-tuan, pernah? Pernah cium perut? Tak pernah Saya dapat cium sekali je adik perut mak. Sekali je. Itu pun saya curi-curi. Sebab lah ni tak boleh cium. Mak saya dah meninggal adik. Ustaz Dasuki, cuma saya rasa apa yang saya rasa tahun ini, hari raya bagi dia mungkin hari raya yang paling perit. Sebab hari raya kali ni bonda dia yang tercinta dah tak ada dah. Ini pengalaman yang sukar untuk kita tinggalkan sebagai anak yang soleh. Yakinlah. Isteri saya masuk dalam labor room. Dia lahirkan anak saya. Semua saya masuk. Bila dia pegang tangan saya nak lahirkan anak, sakitnya macam nak patah tangan ni. Kalau bukan isteri, lama dah saya sepak dia. Sakitnya. Ketika itu saya rasakan macam mana ibu saya lahirkan saya dulu. Saya ni lahir 4.5 kilo. Besar. Saya terasa sukarnya mak melahirkan saya. Satu hari saya peluk, saya cium perut dia. Mak tanya, kenapa kau cium perut mak? Mak, saya nak cium perut yang saya tumpang 9 bulan lebih. Mak tak pernah minta upah. Air mata dia bergenang adik-adik. Air mata dia mengalir. Sebab itu Allah sebut sukarnya mengandung. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Sakit mengandung ni berat kepada berat kepada berat. Ada orang kata, ustaz, kita ni kecil dalam perut, lahir-lahir kena angin kembang. Ingat belon apa? Kalau dalam perut 4 kilo, luar perut 4 kilo, sama saja. Maksudnya mak kita letak kat perut dia 4 kilo, beban, tidur dia bawa, makan dia bawa, mandi dia bawa, baring dia bawa, dalam keadaan mengandung dengan begitu sukar, sehingga Allah letakkan ibu kemuliaan 3 kali, barulah seorang ayah, seorang laki-laki. Laki-laki pada petang ini, kita kuat sembahyang, kuat berjihad, kuat berdakwah, kuat Quran, kuat berzikir, menderhaka kepada seorang wanita bernama ibu. Tempat tinggal kita neraka adik-adik, neraka. Dalam keadaan di awal daripada ayat surah Luqman, Allah kata, inna syirka la zulmun azim. Awal-awal Luqman dia nasihat pada anak dia, jangan sekutukan Allah. Siapa sekutukan Allah, rosak amalan dia. Nampak kuat ibadah, pergi kepada Allah dengan dosa syirik. Tidak ada pengampunan daripada Allah tanpa taubat daripada Allah. Dalam keadaan tiba-tiba Allah letakkan perkataan wa in jahadaka. Allah guna perkataan jihad. Besarnya perkataan jihad itu dalam bentuk fizikal jihad, dalam bentuk pemikiran ijtihad, tapi asalnya itulah dia perkataan yang berat. Mak ayah kamu menyungguh
mengajak kamu menyekutukan Allah. Dosa yang besar itu tadi syirik. Dalam keadaan Allah kata fala tuti'huma, jangan kamu taat kedua-dua. Tetapi ayat ini juga bersambung wasahibhuma fid dunya ma'rufah, tapi kamu sohbah dengan dia. Walaupun mak ayah kita tak Islam, tak boleh maki. Celaka mak tak Islam, berdosa, sebab dia ada hak mak ayah walaupun tidak ada pada agama. Kena ingat adik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, dosa yang saya sebut tadi menderhaka kabiratun ataupun al-kabair berlaku dalam 4 keadaan. Kita muhasabah petang, muhasabah. Kenapa saya nak sebut benda ini? Paling banyak dosa berlaku dalam bulan Ramadan, paling banyak dosa ni berlaku pada hari raya. Jaga betul-betul. Saya yakin dalam dewan ni, dalam bawah kemah ni semua ada mak ayah. Siapa sini lahir daripada pokok bulu betung angkat tangan? Tak ada. Maknanya ada mak ayah. Walaupun umur kita, kalau ada petang ni 1000 tahun, pasti ada mak ayah. Yang melahirkan kita mesti seorang ibu. Dalam keadaan dia juga perlu sedar, ada 4 benda yang boleh mengundang dosa. Allah sebut dalam ayat seterusnya, dosa yang biasa berlaku. Penderhakaan ini berlaku dengan perkataan, dengan lisan. Sebelum Allah kata fala taqul lahuma uffin, Allah sebut perangai mak ayah dulu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, baru bersambung fala taqul lahuma uffin. Allah datangkan ujian pada anak. Sekiranya ayah ibu kamu salah seorang daripadanya atau kedua-duanya telah sampai kepada usia kibara ataupun arzalil umur ataupun nyanyok, ketika itu dia cakap kamu tak faham, kamu cakap dia tak faham, pakai pampers, mandi kamu mandikan, dalam keadaan najisnya kamu bersihkan, dia pegang pinggan yang kamu kasih sayang beli kat London, pecah. Ketika itu perangai dia macam bayi. Bayi sensitif, orang tua lebih sensitif. Bayi makan bubur, orang tua tak ada gigi makan bubur. Orang bayi perlukan kepada perhatian, orang tua lebih kepada perhatian. Kadang-kadang nyanyuk mak bapak kita. Saya benci mak saya, ustaz. Kenapa? Ini adik ingat, masa ustaz kat universiti dulu, seorang pelajar umur 23 tahun. Ustaz, saya benci mak saya. Kenapa? Mak saya berletih kuat. Oh, senang je buat dia. Macam mana ustaz? Minggu depan kamu balik? Balik. Kamu balik kampung minggu depan, kamu terus pergi dapur. Kamu cari pisau. Buat apa ustaz? Kamu ambil pisau, kamu tikam mak kamu. Bila dia mati, dia tak akan berletir lagi. Satu masalah besar yang akan berlaku ketika itu, kamu rindu letiran dia. Kamu rindu letiran dia. Kamu anak derhaka. Depan ofis ustaz, dia bergoling menangis. Budak 23 tahun, Melayu Islam. Kenapa mak kamu berletir? Saya bangun solat lambat ustaz. Tengok, mak kita berletir kenapa adik? Kadang-kadang kita main-main. Kadang-kadang kita tak serius dalam belajar kita. Kita tidak menyungguh sebab ada sebab-sebab tertentu. Allah menggunakan perkataan offing. Bukan masuk baru berdosa. Ataupun itu juga budaya Arab. Bila sebut macam kita lah Melayu. Cis! Cis! Ringkas. Tetapi cukup untuk menjerumuskan kita dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kaya ustaz, duduk kat KL. Nak bawa mak saya ke KL, dia tak mau. Letak orang gaji kat kampung tak mau. Letak nurse tak mau. Dia duduk kat rumah kampung seorang-seorang. Dia jatuh tangga, kaki patah ustaz. Dia sebar orang kampung. Dia kata saya anak derhaka, tak jaga dia. Saya nak buat apa ustaz? Buat satu je. Buat apa dik? Buat bodoh. Diam saja. Tak ada perkataan yang kedua. Saya jaga mak saya ustaz. Ini cerita betul-betul saya kumpul dik. Kadang-kadang pengalaman yang saya dapat. Saya sentuh pasal derhaka mak ayah. Sampai hari ni tak berhenti-henti komen dalam TikTok.
secara PM, secara terang menzahirkan dosa-dosa yang pernah dibuat dalam keadaan tanpa segan silu. Nak sebutnya adik, benda ini benda yang biasa bermain dalam hidup kita. Ustaz, mak saya dah tua, saya mandikan, pampers dia saya yang bersihkan najis dia. Orang lain tak sanggup jaga. Satu hari Ustaz, saya pergi hospital, dia sakit. Depan orang ramai yang saya tak kenal, dia maki saya, dia cerita ke orang ramai saya anak derhaka. Dia dah tak ingat dah Ustaz. Hati saya pecah Ustaz, saya tak nak jaga dia dah Ustaz. Saya nak hantar dia ke rumah orang tua. Dia maki saya, hancur hati saya Ustaz. Selama ni saya bertahan sekian lama. Adik-adik tahu tak apa jawapan dia? Kalau dengan sebab makian ibu yang sudah nyanyuk itu menyebabkan kita masuk syurga Allah, kalau saya lah, makilah ribuan kali pun saya sanggup. Kalau itulah cara kita nak masuk syurga Allah, yang pintunya sekarang sudah terbuka dalam bulan Ramadan, habis bulan Ramadan pintu itu akan tertutup. Pintu-pintu neraka pula akan Allah buka dengan begitu luas. Maksudnya adik-adik, sahabat-sahabat, terkadang kita tak perasan bahawa mak ayah kita itu satu anugerah yang Allah berikan pada kita untuk kita jaga. Itulah mak ayah kita umpama Lailatul Qadar dalam rumah kita. Apa itu Lailatul Qadar? Tak ada dicari, bila tiada dicari-cari, bila ada tidak dipeduli, bila tiada dicari-cari. Mak ayah kita bila ada kita tak peduli, bila mak ayah kita tak ada kita mula menitiskan air mata. Dalam bulan Ramadan, apabila hari raya, terkenang mak, berkumpul adik-beradik, tanpa agama adik-beradik tak mampu kita ikat, melainkan adik-beradik yang telah dididik dengan agama. Dia berkumpul, berdoa, mengenangkan mak ayah masing-masing dalam keadaan bertazkirah, memberi tausiah, beramal, istiqamah, jangan buat maksiat kepada Allah, membebankan mak ayah yang sudah tiada. Pertama adik dengan perkataan. Ada tak? Adik suka main game tak? Mak suruh beli garam kan? Man belikan mak garam. Nantilah mak, saya dah level berapa ni? Mak tak nampak ke? Berapa off dia adik? 444 off. Tadi 1 off. Off. Adik cakap apa? Nantilah mak, nantilah mak, nanti. Dah berapa off? Dosa adik. Dosa. Yang kedua, yang kita tak sedar mungkin, dalam bentuk isyarat, kita tak meluarkan perkataan kalimat yang boleh dipaham dengan isyarat ataupun memek muka. Nampak mak ayah? Derhaka, dosa. Yang ketiga, cukup luar biasa. Malaysia ni luar biasa. Malaysia ni luar biasa. Ketiga, dengan perbuatan. Dalam keadaan di Malaysia ni, saya kumpulkan artikel-artikel. Ada tendang kepala ayah sedang solat, kapak kepada ayah sedang tidur, kapak kepala ibu meninggal dunia. Semua dilakukan oleh orang-orang yang Islam. Namanya Muhammad, namanya Qasim, namanya nama Islam. Sehingga tergamak melakukan sedemikian rupa. Allahu Akbar. Ada seorang budak Ipoh, kalau dekat Bukit Beruntung yang tak untung, ada rumah sidim tuan-tuan. 2 rumah laki-laki, 1 rumah perempuan. Jenayah tak usah ceritalah. Tu pentingnya zikir, lembutkan hati, selawat lembutkan hati. Apabila solat berwirid, ramai-ramai ni, kalau duduk 60 orang, kalau saya tazkirah, semua menangis. Sebab apa menangis? Sebab nak bertaubat. Kenapa kita tak rasa bersalah nak bertaubat? Sebab tak rasa salah. 60 orang ni, bila duduk, solat, zikir, wirid, salam, berpeluk, ada seorang tu ayah-ayah, seorang tu badan macam besi, sasa, sado. Budak Ipoh, dia salam, dia peluk saya, rasa nak patah seliti saya. Ayah-ayah tahu apa jenayah dia? Dia pecahkan kepala mak dia dengan iron. Puh! Pecah kepala mak dia dengan iron besi. Saya bila dia peluk, saya duk fikir macam manalah dia pecahkan kepala mak dia dengan badan yang macam ni punya sasa. Saya kata kat dia,
Kalau kamu keluar daripada rumah perlindungan ini, kamu nak buat apa? Saya nak peluk mak, nak cium kaki dia. Kalau sekarang dapat panggilan, mak kamu meninggal dunia, kamu nak buat apa? Ustaz, jangan sebut macam tu Ustaz. Dosa saya banyak Ustaz. Jangan Ustaz sebut macam tu. Orang apabila rasa dalam hati dia perlu pembersihan, perlu ada benda kotor yang perlu dikeluarkan, diasingkan agar hatinya bersih, hati dia lain. Yang terakhir yang saya nak sebut, yang keempat, penderhakaan dalam bentuk hati yang kita tak rasa. Ayah-ayah, anak kita nak raya, baju dah siap, baju Melayu 3 pasang kan. Baju jalan, jenama hebat-hebat, kiko, kakak, kuku, sampai kaku lah. Tapi mak ayah bila kita tanya dia, mak kita bila kita tanya dia baju raya, malam raya, mak ada baju raya. Dia kata apa? Dia akan kata, dia tak nak melukakan hati kita, tetapi kita sentiasa mengguriskan hati dia. Dia akan berkata, baju Kak Long kamu beli tahun lepas pun mak tak pakai lagi. Tak apalah, tapi hati dia berkata, malam raya kau tanya aku baju raya. Ketika hati dia berkata, malam raya kau tanya aku baju raya, ketika itu di malam raya kita anak derhaka first class. Hatinya tercalar dengan perbuatan kita. Kita balik ramai-ramai kampung hari raya. Kita rasa kita ni tetamu. Mak ayah noreh getah, kait kelapa sawit, buat bendang. Keluar duit simpanan nak beli daging. Ayah pergi beli daging. Hati berkata, kau balik ramai-ramai, 1 kilo daging pun tak jatuh. Ketika itu kita ni adik-beradik berjemaah, anak derhaka di hari raya. Dalam keadaan besarnya dosa kita, hati ibu ayah terguris. Bila kita balik kampung, musim buah, musim durian, balik kampung, kereta besar, Mercedes. Sebab apa kereta besar? Pangkat besar, isteri besar, harta besar, dosa tak usah cerita, besar belaka. Dalam keadaan sampai rumah, mak ayah tunggu kat pintu, ingat anak nak salam, nak peluk, nak melepaskan rindu dendam. Anak keluar pintu, dia tutup, pram. Jolok manggih. Mak ayah berkata, kau jolok manggih dulu. Ketika itu kita anak derhaka. Rumah mak kita belikan kerepek 3 bungkus lelong kat jalan tar. Rumah kita elemen London, kita korporat, teknokrat, kita bisnes besar. Mak datang rumah kita Shah Alam, tengok atas meja rumah kita elemen London. Rumah aku kau beli kerepek London. Ketika itu kita anak derhaka. Perasaan ayah jangan kita goris, perasaan ibu jangan kita goris. Dia mengundang kepada dosa. Jadi sahabat yang saya kasih, adik-adik khususnya, kita pelajar agama, jagalah. Tahu tak sebab apa kita belajar, kita boleh masuk senang belajar. Kadang-kadang belajar kita masuk payah. Kenapa? Agak-agak. Hari ini kita baca boleh selalu 4 muka surat, 2 muka surat sehari. Hari ini tak lepas 1 muka surat. Kenapa? Sebabnya dosa. Sebab apa kita belajar senang? Antaranya, kita dengan mak ayah berkhidmat, kita hormat. Dengan guru ni, guru yang didik kita, kita hormat, kita berkhidmat. Guru Quran saya orang Pakistan, nama dia Abdul Qudus. Dia buta adik. Saya duduk belajar dengan dia. Dia ni buta adik. Dia pergi ke tandas, saya pimpin. Sampai tandas saya duduk, tunggu. Habis dia qada hajat, dia akan ketuk, tok tok tok. Saya pimpin dia masuk dalam kelas. Dia buta adik, dia buta. Walaupun dia buta, dia guru kita adik. Apatah lagi guru kita celik, kita khidmat untuk dia. Jangan tunggu tok guru, jangan tunggu ustaz-ustaz kita minta baru kita nak. Kita sebagai orang, saya banyak anak-anak murid, belajar tak pandai, biasa je. Tapi kerana hormat pada guru, jadi orang hebat hari ini. Jadi alim ulama, orang-orang yang cerdik dalam pendidikan pelajaran. Akibat hormat kepada tok guru. Ini pentingnya hormat kepada orang tua, apatah lagi kepada ibu bapa kita. InsyaAllah Allah berikan kepada kita kebaikan. Satu yang saya nak simpulkan, masa kecederaan ini, kurangkan dosa, banyak bertaubat, diulang-ulang tiap-tiap malam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini juga diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isteri yang mulia Aisyah radhiyallahu anha pada malam mustajab doa, malam Lailatul Qadar. Ya Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam, isteri yang pandai ini panggil suami dengan gelaran Rasul Allah. Bukan dia panggil abang, dia tahu itu suami dia, tapi itu jelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku jumpa dengan malam Lailatul Qadar, aku nak buat apa wahai Rasul Allah? Baca doa ini supaya Allah ampunkan dosa kita dalam keadaan dihimpunkan himpun yang baik. Tempat ini tempat yang cukup luar biasa. Dalam setahun ada satu hari kita akan buat program macam ni, tazkirah daripada para ustaz, asatizah, alim ulama. Satu-satunya tempat dalam dunia tazkirah paling banyak Ibu Nabawi ya. Tempat lain kadang-kadang tak ada tazkirah, kadang-kadang sedikit, tetapi tempat ini insya-Allah sahabat-sahabat akan teruskan sampai habis witir nanti dengan tazkirah-tazkirah daripada para alim ulama. Alhamdulillah bersama kita asatizah yang hebat-hebat, insya-Allah bersama dengan kita. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Ustaz. Ustaz, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Fadil Tuan Guru Dr. Ustaz Kamalul Hisham di atas tazkirah yang begitu menyentuh jiwa. Jadi kita dah Jadi kita sudah hampir pada waktu berbuka, waktu yang paling mustajab berdoa. Kita minta Al-Fadil Tuan Guru Dr. Ustaz Ni Bakri untuk memimpin doa. Sedikit makluman, kita akan berbuka ringan dulu. Jadi petugas-petugas minta tengok kalau ada lagi yang tak dapat air mineral dan kurma. Kemudian kita akan solat maghrib berjemaah. Kemudian baru kita menjamu selera. Muslimin di sebelah sini, muslimat di sebelah dalam. Jadi petugas-petugas minta tengok kalau ada lagi yang belum dapat air mineral dan kurma. Jadi silakan Al-Fadil Ustaz. Berapa minit ya? Berapa minit? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azima sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kasiral jud, ya wasi'al ata, ya khafiyal lutfi, ya jamil sun'i, ya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa anis sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa. Wa anta lam tazal li zalika ahla, ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma la man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir. Hajatuna kasir ya Allah, hajatuna kasir ya Rahman, hajatuna kasir ya Rahim, wa anta alimun biha wa khabir. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya hafiz, ya hafiz, ya kafi, ya muhit. Subhanaka ya Rabb, ma'azama sya'nak wa azza sultanak. Tahassanna billah wa bi asma'illah wa bi ayatillah wa malaikatillah wa anbiya'illah wa rasulillah wa salihin min ibadillah. Tahassanna anfusana bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mahrusna bi ainika allati la tanam wa kunufna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala nahliku anta siqatuna wa rajauna. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada Ramadan yang terakhir ini ya Allah, dalam bulan yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini ya Allah, di tempat yang mulia dengan penuh keberkatan ini ya Allah, kami berdoa, kami merayu, kami memohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah segala kesalahan dan kecuaian kami ya Allah, maafkanlah segala kekurangan-kekurangan kami dalam kami menjadi hamba kepadamu ya Allah. Dalam kesempatan yang terindah ini ya Allah, kami ingin berdoa kepada ibu dan bapa kami ya Allah. Ya Allah, kami merayu kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan bapa kami ya Allah, maafkanlah segala kesalahan kekurangan ibu dan bapa kami ya Allah. Kepada ibu bapa dari kalangan kami yang masih hidup ya Allah, ampunkanlah dosa mereka ya Allah, panjangkanlah umur mereka dalam ketaatan kepadamu ya Allah, murahkanlah dan luaskanlah rezeki mereka ya Allah, kau sihatkanlah tubuh badan mereka ya Allah, kau terimakanlah amal ibadah mereka ya Allah, kau berilah kekuatan kepada mereka agar mereka mampu beribadah kepadamu hingga ke akhir hayat mereka ya Allah. Ya Allah, kepada ibu bapa dari kalangan kami yang telah meninggal dunia ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah, lapangkanlah kubur mereka ya Allah,
Kau jadikanlah kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, tolong sayang dan kasih dan cintakanlah kepada ibu dan bapa kami, ya Allah, sebagaimana mereka mencurahkan kasih dan sayang mereka kepada kami, ya Allah. Ya Allah, secara khususnya, ya Allah, maafkanlah kami betapa kami banyak menggurus hati ibu dan bapa kami, ya Allah. Maafkanlah dan ampunkanlah kami, ya Allah, betapa kami kadang-kadang kurang ajar dengan ibu dan bapa kami, ya Allah. Maafkanlah kepada kami, ya Allah, kalau kami tergolong dalam kalangan orang yang anak-anak yang derhaka kepada ibu dan bapa kami, ya Allah. Ya Allah, kami ingin berdoa pada diri kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami suami yang soleh, ya Allah, yang beriman dan bertanggungjawab kepada ahli keluarga kami, ya Allah. Tolong jadikan isteri kami isteri yang solehah, ya Allah, yang beriman dan bertakwa kepadamu, ya Allah. Tolong jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Hidupkanlah kami dengan Al-Quran-Mu, ya Allah. Hidupkanlah kami dengan sunnah-sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Hidupkanlah kami dengan dalam sah keluarga dengan taufik dan hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, Kau tolong jadikan Ramadan pada tahun ini, ya Allah, Ramadan yang terbaik dalam sepanjang umur kami dalam menyempurnakan kehambaan kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, sebenarnya banyaknya hajat-hajat kami kepadamu, ya Allah. Engkaulah ya Tuhan yang maha mengetahui, ya Allah. Tolonglah ya kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Redalah dengan kami, ya Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, sebelum kami keluar daripada Ramadan ini, orang-orang yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, tolong jangan matikan kami sebelum Engkau ampunkan dosa kami, ya Allah. Tolong jangan Kau matikan kami sebelum Kau redha dengan kami, ya Allah. Jangan matikan kami sebelum Kau merahmati kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana ammah wa salatana tammah wa la tu'azibna yaumal qiyamah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allah mansur Islam wal muslimin. Allahumma a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ahlikil kafarata wal munafiqin alladhina yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'aka wa yasudduna an-nasa an sabilik. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Tes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Terus dapat saf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن اتقاك من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jemaah-jemaah sekalian, bolehlah ambil makanan. Mulakan ambil makanan yang disediakan ini, yang disediakan oleh mak dan ayah dan juga jemaah-jemaah yang bawa datang ni. Sebelah jemaah lelaki ada bahagian makanan ini, bahagian jemaah perempuan pun ada bahagian sebelah jemaah perempuan tersebut. Bolehlah kita mulakan makan makanan yang berat-berat yang ada ni. Ambil sebanyak mungkin. Makanlah, mudah-mudahan Allah bagi kita kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan kita membazir, insya-Allah. Nanti ayam imam.